लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा, सर्व देवते करे नमस्कार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई। तरना दल के थे सरदार, नंद सिंह जू पर उपकार। रणजीत सिंह संग रहाते, सेवादार बन सेवक माते। तरना दल के थे सरदार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्हां दी महान कृपा दे नाल सतगुरु साहब जी दे पावन अस्थान सरबलो बुंगा नंगली विखी आप गुरु की सिख संगतां बैठ करके सच्चे पातशाह जी तो भरोसा आए हुए महान महापुरख बाबा नंद सिंह जी जो कि तरना दल मिसल शहीदां दे 8वें जथेदार हुए हैं, बाबा दीप सिंह जी की गद्दी उपर बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया ਅਤੇ जिन्हां ने अपने जीवन काल दे विच भारी तपस्या कीती ਅਤੇ गुरु की सिक्खी का प्रचार प्रसार किया। 1755 बिक्रमी सन 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਰਹਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ आप जी ने महान गुरसिक्खी का प्रचार अते प्रसार किया। आप जी के पिता महान शहीद बाबा जस्सा सिंह जी जो कि तरना दल मिसल शहीदां दे वड्डे जथेदार हुए ने, उन्हां दे पासों आप जी ने गुड़ती प्राप्त की अते सिक्खी का महान प्रचार अते प्रसार किया। बाबा जस्सा सिंह जी के घर आप जी का अवतार होया। 1816 ईस्वी दे विच जदों बाबा जस्सा सिंह जी सचखंड नूं प्याना कर गए, उस वक्त सारे गुरु के पंथ ने विचार करके आप जी नूं तरने दल का 8वां जथेदार नियुक्त किया। भावें गुरु खालसा जी बाबा नंद सिंह जी की उस वक्त उम्र 18 कुछ साल की सी, पर आप जी के मन विच गुरसिक्खी की सेवा का महान जज्बा सी। महान गुरु की सिक्खी का प्रचार करना और अपने जीवन नूं गुरधामां की सेवा तो निशावर करना, ये उत्साह भावना आप जी के मन विच बचपन तो ही भरी हुई सी। बाबा जस्सा सिंह जी की गोद विच बैठ करके आप जी अकाली बाबा फतेह सिंह जी उन्हां दा जीवन सरवण करते रहंदे सी। जिवें गुरु खालसा जी पोह दे दिनां दे विच साहिबजादियां ने गुरसिक्खी वास्ते धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की पग वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी के उच्चे जीवन निशाने नूं निभाउण वास्ते गुरु खालसा जी कुर्बानियां दित्तियां। वो कुर्बानियां दा सबक बाबा नंद सिंह जी ने बचपन तो ही बाबा जस्सा सिंह जी की गोद दे विच बैठ करके लिया सी। सो ऐसे महान महापुरख बाबा नंद सिंह जी जो कि बाबा दीप सिंह जी के 8वें जानशीन हुए हैं, उन्हां दा पावन इतिहास आपां सारे बैठ के सरवण करते पे हाँ। आओ मन दियां विरतियां नूं एकाग्र करिए, ध्यान बाबा नंद सिंह जी के चरणा कमलों का धारण करिए अते ऐसे महापुरखों का जो जीवन विलास है वो तरना दल पंथ प्रकाश दे विचों
ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਤਰਣਾ ਦਲ ਕੇ ਥੇ ਸਰਦਾਰ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨੇ ਦਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੂ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਰਹਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਨ ਸੇਵਕ ਮਾਤੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤਰਨੇ ਦਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਨੇ ਦਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਦਾਣੇ ਪੱਠੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹੋ ਸਾਖੀ ਜਮ ਰੌਦ ਬਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਖ ਮੁਲਤਾਨ ਪਾਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਮਤ 1875। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1875 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਤੇ 1818 ਈਸਵੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤੇ ਪੁੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹਿਜਾਦਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਠਿਓ ਦੇਵ ਰੂਦ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਰੂਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਫਤਿਹ ਕੈ ਹੇਤ। ਹਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਈਂ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਠਿਓ 50,000 ਸਮੇਤ। ਹਾਂ, 50,000 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੂਝਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸਮੇਤ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਤੋਪਚੀ ਸੀ। ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਤੋਪਖਾਨੇ ਕਾ ਭੇਤ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭੇਤ ਸੀ। ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ ਸੋ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਣੇ ਧਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੇ ਧਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੇਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 25,000 ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤਰਨੇ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਵਾਬ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਲਲਕਾਰਿਓ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਏ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਹੋ ਵਸਤ ਜੋ ਤੁਮ ਲੁੱਟ ਮਾਰਿਓ। ਜੋ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋ ਤੁਮ ਲੁੱਟ ਲਿਆਇਓ। ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸਭੈ ਜੇ ਖੈਰ ਚਾਹਿਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਤਬ ਏਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਆ ਪੈਰੇ ਜੰਨੀ। ਹਾਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ। ਈਮਾਨ ਹੇਤ ਆਰੰਭਿਓ ਜੰਗ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਹਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਇਸਲਾਮ ਈਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਆਰੰਭਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਰੋ ਜੰਗ ਕਰ ਸਿੰਘਣ ਤੰਗ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦਿਓ। ਆਟੇ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੋਲੇ ਬਰੂਦ ਲੈ ਸੋ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੇ ਤੇ ਬਰੂਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕਰਕੇ। ਮਾਨੋ ਕਰਬਲਾ ਆਣ ਮਚਾਇਓ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜੰਗ ਹੀ ਮਚਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਔਰ ਖਾਨਾਗੜ੍ਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਖਾਨਾਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕਿਲੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਖਾਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਾਈਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੀਏ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘਣ ਬਹੁ ਅੜ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਅੜ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਲੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਘੇਰਾ ਪਾਇਓ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਜੇ ਨੇ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ ਕਰਿਓ ਸਿੰਘਣ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ
ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਜਬ ਚੱਲੀ ਨਾ ਪੇਸ਼, ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੂ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਰਿਓ ਬੰਦ ਕਿਲੇ ਮੈਂ ਖੇਸ਼, ਉਹਨੇ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸਨੇ ਮੇਟ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। 2 ਹੰਸਰ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ, 2000 ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਰਾ ਜੰਗ ਗੜ ਸੇ ਤੈ ਕੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਣ ਗੜ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੈ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੱਲੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਲਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਖਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਲਿਖਿਓ ਪਰਵਾਨਾ ਬੇਹਬਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਬਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ, ਇੱਕ ਖਤ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਕੋਟ ਮਹਿ ਬਰਿਓ, ਹਾਂ ਉਸ ਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲਿਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਣ ਆਗਾ ਨਾਹੇ ਸੋ ਅੜਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹ ਚਲਤ ਹਮਾਰਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਕਰਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਕੋ ਸਾਰਾ, ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਰਵਾਨਾ ਰਣਜੀਤ ਪੜ ਲਿਓ, ਉਹ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਖਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਠ ਕਰ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸੋ ਪਇਓ, ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਜੋਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੜਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਰਣਜੀਤੇ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕ ਯਤਨ ਨਹ ਤਾਂ ਪਰ ਚਰੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਯਤਨ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਯਤਨ ਰੂਪ। ਆਖਰ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਬਹੁ ਕੈ, ਬਹੁਤਾ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਓ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭਾ ਲਗਾ ਲਈ।
ਤੇ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਸੀ ਸਭਾ ਮੈਂ ਸੋ ਮਸਲਾ ਉਠਿਓ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਅਹਲ ਸੇ ਨਾਮ ਉਹ ਸੁਠਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਨਾ। ਤਬੀ ਅਹਲ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੋਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੇ ਰਾਸ ਦਵੈ ਨਰ ਮਿਲ ਜੋਲਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਣਜੀਤੇ ਕਹਿਓ ਕੌਣ ਦੋ ਨਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਚੱਕ ਲਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਹਾਂ ਰਹੇ ਕਿਹ ਮਿਲੈ ਸੋ ਥਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੌਣ ਭੇਸ ਕੇ ਕਰੈ ਕਾਮ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹੜੇ ਭੇਸ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਆ ਭਾਖਾ ਕਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਮੰਤਰ ਸੁਜਾਨ। ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਹੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਟੋਲ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਰਾਜਬਰ ਤੁਮ ਹੋ ਜਾਨੀ ਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਟੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਪੇ ਹੀ ਜਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਚੌਪਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਸਮਝ ਸੋ ਗਇਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਕਛਹਿਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਛਹਿਰੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਭੇਸ ਬਦਲ ਸੋ ਦਲ ਮੇ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਜਾਮਨੀ ਰਹਤੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਵਾ ਕੁ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਟੋਲਿਓ ਬਹੁਤ ਨਾ ਬਹੁ ਲਹਤੀ। ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ,
ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਿੱਲੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇਖੈ ਆਂਖ, ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋਏ 2 ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਕੋ ਦੇਵੈ ਨਾ ਸਾਖ, ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਨ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਆਇਓ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਮਹੱਲ ਮੇ ਕਛ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਆ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਵੀ ਇਹ 2 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2-3 ਦਿਨ ਐਸ਼ ਹੀ ਗਇਓ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੈ ਕਛ ਫਹਾਮ ਨਾ ਆਇਓ, ਹਾਂ, ਦੇਖਦਾ ਏ ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਹਾਮ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਸ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇਖਦਾ ਏ, ਦੇਖੈ ਕਛ ਫਹਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਜਾਮਨੀ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਧਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਧੇਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਢੂੰਡਿਓ ਬਹੁਤ ਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਕੀਤਾ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਟੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇਖੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਢੂੰਡਤ ਪਹਿਰ ਬਤਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੱਭਦਿਆਂ ਉਹਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 12 ਵਜੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ। ਤਬ ਰਾਜੇ ਦਵੈ ਨਰ ਦਰਸਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਤਦੋਂ 2 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲ ਜਗਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਝਲਕਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਭਾਜ ਕਰ ਸੋ ਤੰਬੂ ਮੇ ਗਇਓ, ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 2 ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ 2 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣ। ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਾ ਵਾਰ ਪਠਤ ਦਵੈ ਹਇਓ, ਹਾਂ, 2 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੂਜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਚੰਡੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਉਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਠੀ ਤਪੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਰਗੜੇ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੜਕੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਗੜਾ ਲਗਾਉਣ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਰਗੜਦਿਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਛਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਰਾਮ ਲਛਮਣ ਬੈਠੇ, ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਛਮਣ ਬੈਠਾ ਏ। ਰਾਮ ਤੇ ਲਛਮਣ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਰਗੜਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਗਾਵਤ ਰਗੜੋ ਦੋਹਵਾਏ ਕਾਠੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਆਵਤ ਰਾਜਾ ਨਹਿ ਸੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਏਕ ਅਕਾਲ ਸਭ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਈਬੈ ਬੀਠਲ ਉਬੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਸ ਬਹੁ ਕੀਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਗੜਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾ ਘੋਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾ ਘੋਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹੋ ਫੁੱਟੀ ਸਭਾ ਸੋ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹੁ ਫੁੱਟੀ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਭਾ ਮਾਂਜ ਦੋ ਨਰ ਕੋ ਸੱਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਸੱਦਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਇੱਕ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਅਦਿਓ ਹੁਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਜਬ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੋ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਬ ਉਨਕੋ ਕਹੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੋਹੇ ਗਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੁਮ ਸਤਕਾਰ ਨਾਹੇ ਮੁਝ ਕਹਿਓ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਹੇ ਫਤਿਹ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਦਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਵਤ ਰਹੇ ਰਗੜੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਗੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਗੜੋ ਰਗੜੋ ਰਗੜੀ ਹੋਈ, ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ,
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਨਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੋਂ। ਤਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਤ ਥੇ ਨਰ ਹਰ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਨਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਨਰ ਹਰ ਸਮੁਖ ਤੁਮ ਕੀੜਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਕੀੜੇ ਕ ਜਿੱਡਾ ਏ, ਕੀੜਾ ਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਸਮ ਕੀਟ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੀਟੋਂ ਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਾਵੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੀੜਾ ਤਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕਉ ਕੀਟ ਬਣਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀੜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੀ ਖੇਲ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਰਚਾਇਓ। ਇਹ ਖੇਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਵਤੇ ਯਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਨਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਮ ਕੋ ਫਤਿਹ ਨਾ ਕਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਕਹਤ ਹੋ ਸੁਣੋ ਨਰ ਮਹੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ। ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ। ਸੁਣ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਭਇਓ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੂ ਕੇ ਚਰਨ ਲਪਟਿਓ। ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਤਰਨੇ ਦਲ ਦੇ 8ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੁਝੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰ ਗੁਮਾਨ ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਤੁਝੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਹੈ ਤੁਮ ਰਾਜ ਹਮਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਰੱਖੋ ਸਤਕਾਰ ਹਮ ਸਦਾ ਤੁਮਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਰਾਜਾ ਤੁਮ ਢੂਡਟ ਕਿਉਂ ਥਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ?
ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਕਾਜ ਭਇਓ ਹਮ ਗੋਚਰ ਥਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਮਾਣਿਆ ਗੋਚਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਤਬੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਚਨ ਅਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ। ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਸਿਰ ਬਨ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਜ ਪੂਰਨ ਭਏ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਲਗਤ ਦਾਗ ਖਾਲਸੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2000 ਫੌਜਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਮਹੀ ਤੇ ਕਾਜ ਜਹ ਸੋਵੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮ ਪੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਜ ਆਪਣਾ ਤੁਮ ਕਰਵਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਜੀਤ ਪਾਵੋ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਓ, ਜਿੱਤ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਰਤਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ। ਜਬ ਐਸੇ ਬਚ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ। ਕੂਕਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਚੋਲਿਓ। ਹਾਂ, ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕ ਚੋਲਿਓ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੜਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੈ ਕਾਮ ਤੁਮਰਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੈ ਯਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਦੇਵੈ ਮਾਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੈ ਸਭੀ ਅਸਚਰਜ ਜਾਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਚ ਕਹਿਓ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਰੀ ਏਕ ਹੀ ਅਹਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਹਮ ਮੰਨੇ ਸਤ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਥਾਈ ਥਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 100 ਬਚਨ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਕਾਜ ਤੁਮ ਕਹੋ ਮਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਬਾ ਜੂ ਫਰਮਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਜ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ, ਗੈਬੀ ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਤਾਵੇਂਗੇ ਹਮ ਤੁਮੈ ਰੱਖਿਓ ਤੁਮ ਯਾਦ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚੌਪਈ ਸੁਦਾ ਵੇਲੇ ਹਮ ਰਗੜਾ ਪੈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਅੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਰਗੜਾ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਤਰਨੇ ਦਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਰਗੜਾ ਪਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲਿਓ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਉ ਸਿੰਘੋ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ ਰੱਬ। ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੋਇਆ ਅਗਰ ਈ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕੇ ਅਸਤ, ਮਰਦਾਨੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਨੁਮਾ ਅਸਤ। ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰਿ ਜੀਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਗੜਾ ਲਾਵੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਗੋਲਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਗੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਗੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਹੁ ਫੁੱਟੀ ਹਮ ਗੋਲਾ ਚਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹੁ ਫੁੱਟੀ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਵਕਤ ਤੁਮ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਓ। ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੇਲ ਲਓ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦਾਗ ਦੇਣਾ ਕਰਿਓ। ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਾਗਿਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ। ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀ ਨੁਗਦਾ ਸੋ ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ। ਹਾਂ, 6 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹੁ ਫੁੱਟੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੁਗਦਾ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਅੜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪਹੁ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਮਲੇਛਾ ਨੁਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਗਦਾ, ਐਸਾ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਾ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨੁਗਦਾ ਦਾਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਗੋਲਾ ਛੱਡਿਓ। ਇਧਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਨੁਗਦਾ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਖੇ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਓ। ਉਧਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰਨੇਦਾਲ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਦਾਗਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨ ਠਏ। ਤਰਨੇਦਾਲ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ। ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਰਨੇਦਾਲ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਥਾ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਹਠੀ ਤਪੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ। ਜਦ ਹੀ ਗੋਲਾ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੋਪ ਗੋਲਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤਜਿਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਤੋਪਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭੇਦ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਪਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮੇਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੰਧ ਪਾਟ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 1818 ਈਸਵੀ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਭਾਵ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਯਹ ਮਰਜ਼ਾਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਐ ਸਲੋਰਾ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਤੇ ਸਲੋਤਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂਜ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਭਾਵ 3 ਘੰਟੇ ਰਗੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਣ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘੋਂ ਕਾ ਨਾਮ ਸੋ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਹੇ ਫਤਿਹ ਪੈ ਕੇ। ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੂਜਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀ ਤਬ ਕਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁਲਾਸ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁ ਦਈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬੋਝ ਸੀ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਰਿਣ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਕੋ ਕਹਿਓ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਫਤਿਹ ਸੋ ਦਹਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਇਹਦੇ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਨੰਗੇ ਪਾਂਵ ਜਾਵੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਾਂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਸੁਧਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਚ ਮਨ ਭਾ ਤਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਦੀਪ ਮਾਲ ਕਰ ਸਤਕਾਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਪ ਮਾਲਾ ਕਰਵਾਈ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਤਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਦਾਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਦੀਪਮਾਲ ਕਰਵਾਇਓ ਦੀਪ ਜਰ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀਵੇ ਜੜ ਜੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਐ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ। ਅਸ਼ਟ ਦਿਨ ਦੀਪਮਾਲ ਕਰਾਇਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੋ ਚਰਨ ਮਨਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਪਾਮ ਸੁਦਾਸਰ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਹੀ ਪੈਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨੇ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਹੁ ਪਾਕੇ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਚੜਾਏ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੜਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਚੜਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸੰਮਤ 1875। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ 1875 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਮਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਈਸਵੀ 1818 ਬਣਦੀ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਕੋ 1772। 2 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਕੋਟ ਬੰਬ ਵਜਾ ਕੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਕਰਕੇ ਜੀਤਿਓ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਕੀਤਾ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ। ਸੋਰਠਾ ਭਾਂਗ ਨੁਗਦ ਲੈ ਨਾਮ, ਸਿਰ ਡਾਰੈ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਨਾ ਅੜਨ ਜੋਗ ਵਾਹੋ, ਤੁਰੰਤ ਹੋਏ ਤਿਹ ਨਾਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ 15ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕੁਛ ਲੋਗ ਸੋ ਦੇਗ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖੇ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਅਰ ਦੇਗ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਸ ਕਾ ਘਰ ਗਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਗਤ ਮਦਰਾ ਸਬਤ ਕੁੱਲ ਦਹਿ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦਹਿ ਅਨੇਕ, ਜਗਤ ਜੂਠ ਸਬਤ ਕੁੱਲ ਦਹਿ ਤਾਂ ਭੰਗ ਦਹਿ ਤਨ ਏਕ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਜੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਤਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦਾ ਏ ਉਹਦੀਆਂ 7 ਕੁਲਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 7 ਕੁਲਾਂ ਗਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੁਲਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਘਟਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਗ ਛਕੇ ਜੋ ਹੋ ਮਾਲੋ ਮਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਛਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੰਘ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਰਤੀ ਅਫੀਮ ਮਾਸਾ ਭੰਗ ਇਨ ਕੋ ਸੇਵੈ ਕਦੀ ਨ ਸੰਗ, ਇਸ ਤੇ ਅਧਿਕ ਜੋ ਅਮਲ ਵਧਾਵੈ ਵਧੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਨਰ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਾਮ ਮਿਰਚ ਅਰ ਲਾਚੀ ਪਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਦਾਮ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਲਾਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖਸਖਸ 5 ਪੱਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਸਖਾਸ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ 5 ਪੱਤੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਰਗੜਾ ਤੋ ਹੋਵੇ ਔਸ਼ਧ ਤਿਆਰ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਗੜੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਹਵਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਸਖਾਸ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਜ਼ਲੇ ਆਦਿਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਚੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਵੈ ਸਭ ਰੋਗਨ ਕੋ ਮਾਰ। ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਦਵਾਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਦਾਰਥ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਪੰਜ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਛਕਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਛਕੈ ਸੋ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਕਦੇ ਆਏ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗ ਬਖਾਨੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਦਾਮ, ਦੂਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਤੀਜੀ ਇਲਾਚੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਖਸਖਾਸ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੁੱਖੇ ਦੇ 5 ਪੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਜਾਹੀ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਮੇ ਅਬ ਲਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤਪੋਬਨ ਭਇਆ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤਪੋਬਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਬ ਭੀ ਥਇਆ, ਸਰਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 42 ਵਰੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਰਾ ਰਗੜੇ ਤਹਾਂ ਸੋ ਲਗਤ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਛਕੇ ਛਕਾਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਗੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗੋਲਾ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਪੁਰਤ ਹੈ, ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਤਾਹੇ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਟੱਕ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੰਗ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ CBT ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਲੱਭੀ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਲਹੂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਪੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਨੁਕਦਾ ਫੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲਹੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ 5 ਪੱਤੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬਦਾਮ, ਮਿਰਚ, ਇਲਾਚੀ ਤੇ ਖਸਖਾਸ ਨੂੰ ਘੋਟਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪੋਬਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਰਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਪੂਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਰਗੜੇ ਤਹਾਂ ਸੋ ਲਗਤ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਕੇਸ਼ ਕਾਹੇ, ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਪੁਰਤ ਹੈ, ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਤਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।